Popcorn. ఇంటర్వెల్లో టైం పాస్ కి దోస్తులేకనే ఎంటర్టైన్ కి గరం గరం గా వేడి వేడిగా పాప్కార్న్. సహ సమర్పణ తెచ్చుకోండి వివల్ అల్ట్రా ప్రో. Hi, hello, welcome to Local TV's Popcorn for your daily dose of hot happenings in Telugu cinema. Popcorn. కాంచన్మాల కేబుల్ టీవీ మూవీ ద్వారా టాలీవుడ్ కి ఇంట్రడ్యూస్ అయిన హీరోయిన్ లక్ష్మీ రాయ్. తిను చాలా కాలం గ్యాప్ తర్వాత షీస్ కమింగ్ బ్యాక్ డూయింగ్ హర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ త్రూ సూపర్ కౌబాయ్. లారెన్స్ లక్ష్మీ రాయ్ హీరోయిన్లుగా శంభుదేవన్ డైరెక్షన్ లో రూపొందిన మూవీ సూపర్ కౌబాయ్. దిస్ మూవీ ఇస్ ఆల్ సెట్ టు రిలీజ్. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ లక్ష్మీ రాయ్ సూపర్ కౌబాయ్ మూవీ గురించి చెప్పిన విశేషాలు మీకోసం. సో సీ యు అండ్ ఎంజాయ్. Hi, this is Lakshmi Rai. After a very long time, I'm back into Telugu industry with this movie called Irumbu Kote Murata Singam. Quite excited. Had a long gap in Telugu industry after Kanchanamala cable TV. Not because of any other reason, just because I was busy in other languages, Tamil, Telugu, Malayalam. Telugu, I just did one film, as you all know. Well, now this is my second movie, a very interesting film which is going to be released in Telugu. Looking forward for a very big success. In this movie, Irumbu Kote Murata Singam, it's basically a cowboy film. After again, this cowboy film is something very different from the other film. Very differently shot, very different story, where a family can go, the whole family can go and watch the film. It's an entertainment subject. So very good film. In this movie, I'm playing a character. My character name is Pakki. It's a very different name, very different character I've played apart from all my films. It's more of a cowboy look, a bold character, a very tomboyish character. She's very brave, she's very rough, that sort of a character. But somewhere in middle of the movie, there is a romance line in this film. So it's a very different character. There are many characters in this film. Lawrence, Padma Priya, Sai Kumar sir, Nazar sir. There are like many important roles, many important characters. Everyone has got their own importance in this film. It's not like a commercial film, but I must say it's a very different film, and you guys will really enjoy. It's a different film for all of us. Whoever has played this character, whoever has played a role in this film, it's all new for all of us. And we have worked so hard in this film. All of us, not even a single person I can say has not worked hard in this film. Because before going for a shoot or before experimenting with this character, we have gone through a lot of training, we have gone through a lot of homework, and we have done a lot of horse riding. The action is different in this film, so very different. Altogether, it's a very different story. I don't want to say the story, but I'm sure you guys will enjoy this film. Alagappan sir, the cameraman of this film, the way he has shot this film is just I have no words to express, because
It's very difficult for a cinematographer to get the tone and get the look of the film. Once you guys see the movie, you'll know how well it is shot. So I should hats off him because he has shown all of us so beautifully, all of us so sharply, along with the background, along with everything. And the tone of the movie is something really different. It's like a Hollywood look altogether. I've seen a couple of shots and rushes, and the songs are really hip and very catchy songs, which is done by G.V. Prakash. So overall, it's a very good film. In Telugu, so far I've just done one film, so I don't know what kind of films I want to do here, but definitely yes, I want to do a bigger film and I want to give a bigger entry. Other than that, I did get many films in Telugu, but something or the other couldn't work out. I don't know why, because I was busy in Tamil, I was busy in Malayalam, Kannada, so something or the other which stopped me not to do Telugu films. And now yes, I'm back, and in few months I'll be doing some interesting projects in Telugu. I'm sure Telugu audience would like it because during Kanchanamala Cable TV I got a lot of support from Telugu audience and I had like quite a few fans here, and still people recognize me. I really feel proud for that. People, though I've changed a bit, though my features have changed, but still people have a doubt when I roam around that, you know, yeah, she had done a film long back, have done better films from last few years. And I have a responsibility towards my fan because they pay money to watch my movie, and I have to give them my best. So I'm sure that this film is going to be up to your satisfaction, and you will enjoy, and you will definitely enjoy. It's time for us to take a quick break in our local TV's Popcorn, but stay tuned, I'll be back. Popcorn. Welcome back to local TV's Popcorn. Popcorn. శర్వానంద్ పద్మప్రియ హీరోయిన్లుగా చంద్ర సిద్ధార్థ్ డైరెక్షన్ లో రూపొందిన మూవీ అందరి బంధువయ్య. ఈ మూవీ మంత్ ఎండ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ చంద్ర సిద్ధార్థ్ అందరి బంధువయ్య మూవీ గురించి చెప్పిన విశేషాలు మీకోసం. సో సీ అండ్ ఎంజాయ్. ఫిల్మోత్సవ్ బ్యానర్ మీద మా మిత్రుడు ఆర్కే బ్యానర్, యూటోపియా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ సంయుక్తంగా అందరు బంధువయ్య అనే సినిమాతో త్వరలో మేము ముందుకు రాబోతున్నాం. చాలా ఆనలుగురు తర్వాత మళ్ళీ నాకు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిన చిత్రం అందరు బంధువయ్య. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా చూసి మళ్ళీ ఆనలుగురు చూసి మీరు ఎటువంటి అనుభూతిని పొందారో ఈ సినిమాకు కూడా అంతే అనుభూతిని పొందుతారని, ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఈ సినిమాకి మొదట్లో అందరి బంధువయ్య టైటిల్ అనుకుంటున్నాం అనగానే చాలామంది ఇదేదో మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అనో లేకపోతే
నీతులు చెప్పే సినిమాను అనుకుంటారేమో అని చాలామంది మిత్రులు, ఇది లవ్ స్టోరీ కదా, ఈ టైటిల్ ఎందుకు అని వేరే ఏదన్నా యూత్ఫుల్ టైటిల్ పెడితే బాగుండని సలహా ఇచ్చారు. కానీ సినిమా కథ కానీ సినిమా అంతా చూసిన తర్వాత ఇంతకంటే యాప్ట్ టైటిల్ మరొకటి ఉండదేమో అని అనిపించేలా ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టరేషన్ కానీ మిగతా క్యారెక్టరేషన్ కానీ అంటే అన్నీ బంధాల గురించి చూపిస్తూ ఆ బంధాల్లో ఉండే ఇన్సెక్యూరిటీసు, అపార్థాలు, మళ్ళీ అందులో ఉండే బంధాల్లో ఉండే వార్మ్త్, ఎఫెక్షను, వీటన్నిటికీ అంటే ఇట్స్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్స్. శర్వానంద్ నేను అమ్మ చెప్పింది, గమ్యం చూసిన తర్వాత యంగ్ బ్రీడ్ ఆఫ్ హీరోస్లో ఇంత బ్యాలెన్స్డ్గా, ఇంత న్యాచురల్గా యాక్ట్ చేయగలిగే యాక్టరు మనకి తెలుగులో ఉన్నారా అని ఆశ్చర్యపోయాను. అతను ఈ సినిమాలో నటించిన విధానం చూస్తే అంటే నటించినట్టుగా అనిపించదు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకు బాగా తెలిసిన ఒక క్యారెక్టర్ లాగా అనిపించి అతన్ని ప్రేమించేలా, అతనిపై సింపతి కలిగేలా, అంటే ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా ఆ క్యారెక్టర్ని మర్చిపోలేనటువంటి విధంగా అతను చాలా అద్భుతంగా నటించాడు. రోజు రోజు నిన్ను చూస్తూ రాజు రాణి బొమ్మెగిస్తూ ఊహల్లోనే ఊరేగిస్తూ ఆ చూపుల్లోనే ఆరాధిస్తూ ఆ గుండెల్లోనే ఆశదాస్తూ నీ తలుపుల్లోనే జీవించేస్తూ మురిసే మురిసే ఆనందాలే విరిసే ముత్యాలు కురిసే నీ బుగ్గని చుక్కైపోనా. అందరు బంధువయ్య అనగానే ఇది ఒక ఓన్లీ టార్గెట్ ఆడియన్స్, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్, మెచ్యూర్డ్ ఆడియన్స్ అనుకునే అవసరం లేదు. ఇది ఈ జనరేషన్, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆలోచనలు ఉన్న యూత్కి కూడా బాగా అపీల్ చేసేటువంటి థాట్స్ ఉన్న, ఆ గ్రాఫ్ ఉన్న చిత్రం ఇది. హైలో హై హై కలవచ్చి చూడబోయ్ మనసైన వాడు హై హై మనువాడ వస్తడాయ్. ఇటీవలే విడుదలైన మా పాటలు ఇంతకుముందు నేను చేసిన సినిమాలన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువగా స్పందన లభించడం, అంటే చాలా కాలం తర్వాత మంచి మెలోడీ సాంగ్స్ వింటున్నామని, ఒక 70s 60sలో ఉండే మెలడీ ఫ్లేవరు, ఈ టైమ్స్లో ఉండే ఆర్కెస్ట్రేషన్, మ్యూజిక్ కరెక్ట్గా బ్లెండ్ చేసి ఒక మంచి సూతింగ్ ఫీల్, అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపించేటువంటి సూతింగ్ ఫీలు, టైటిల్కి తగ్గట్టుగానే ఒక ఫీల్ గుడ్ మ్యూజిక్ లాగా ఉంది అని చాలామంది ఫోన్ చేసి చెప్తారు. ఇటీవలే మా అందరి బంధువుకి క్లీన్ యూ సర్టిఫికెట్ లభించడంతో పాటు వారి సెన్సార్ సభ్యుల ప్రశంసలు కూడా అందుకోవటం జరిగింది. త్వరలో ఈ నెలలోనే విడుదల కాబోతుంది. మీరందరూ మీ ఫ్యామిలీలో అందరూ హాయిగా ప్లెజెంట్గా ఒక మంచి సినిమా చూసామన్న అనుభూతి పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను. మళ్ళీ మళ్ళీ రమ్మని మనసులో ఆమని
వలపు కోయిల రాగాన్ని పాడుతోందే నాలో, అంతవరకు లేనిదేదో ఇంతలోనే అయినదేమో. నీ కోసమే నేనంటూ, నా కోసమే నీవంటూ, గాలిలోనే తేలిపోతూ నేను వస్తుంటే కళ్ళ ముందు కళ్ళ ముందు. Let's take another quick break in our local TV's Popcorn. Popcorn. Welcome back to local TV's Popcorn. Popcorn. రియల్ స్టార్ శ్రీహరి హీరోగా విశాఖ టాకీస్ బ్యానర్ పై ప్రొడ్యూసర్ నట్టి కుమార్ నిర్మించిన మూవీ దాసన్న. ఈ మూవీ రేపు ఆల్ ఓవర్ ఏపీ చాలా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ సందర్భంగా మన రియల్ స్టార్ శ్రీహరి met with the media and he spoke about దాసన్న. So take a look. ఎక్స్ట్రాడినరీ పోసాని కృష్ణమురళి ఇచ్చిన కథతోటి ఈ సినిమా అనుకున్నట్టుగా, అనుకున్నదానికంటే చాలా గొప్పగా పిక్చరైజేషన్ చేయటం కానీ, ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఒక భద్రాచలం తర్వాత మ్యూజికల్గా కానీ మళ్ళీ అన్ని నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ తోటి, అన్ని క్యారెక్టరైజేషన్స్ తోటి ఈ కథని దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఆ స్పాన్ ఉన్న ఆ రేంజ్ సినిమా చేయాలనే ఆశ ఇప్పటివరకు నేను మళ్ళీ భద్రాచలాన్ని క్రాస్ చేసే సినిమా చేయలేకపోయాను. మళ్ళీ దాసన్న భద్రాచలం సినిమాకి ఎంతైతే కష్టపడ్డానో అంత కష్టం ఈ సినిమాకి చేసాం. మా నాగేంద్రుడు మీకు కులదైవం అయితే మా అయ్యగారు మాకు దైవం. నా క్యారెక్టరు రాముడి దగ్గర ఆంజనేయ స్వామి క్యారెక్టర్ లాంటిది. తన బలం తనకు తెలియని ఆంజనేయ స్వామి ఏ విధంగా అయితే ఉంటాడో అదే విధంగా దాసన్న అనే క్యారెక్టర్ సినిమాలో రఘువరన్ దగ్గర హనుమంతుడి క్యారెక్టర్. ఈ సినిమా కోసం దాదాపు ఒక 30 days షెడ్యూల్ కేరళలో చేయడం జరిగింది. కేరళలో ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర పైనుంచి దాదాపు ఒక 2.5 kilometers కిందకి దిగి కొండల్లోంచి ఆ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఒక పెద్ద సెట్ వేశారు. నా సినిమాల్లో ఆల్మోస్ట్ ఇది బాగా భారీగా ఖర్చు పెట్టిన సినిమా అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి రావడానికి ప్రతిరోజు షూటింగ్ ప్యాకప్ చెప్తుంటే యూనిట్ అందరికి భయం వేసేది. ఇప్పుడు ఆ కొండ ఎక్కాలి ఎట్లా అని. ప్రొద్దునుంచి అందరూ కష్టపడేవాళ్ళు. టైర్డ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆ 2.5 kilometers కొండ పైకి రావాలంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అమ్మో ప్యాకప్ అవుతుందా, ఈ నైట్ కూడా ఇక్కడే కంటిన్యూ చేస్తే బాగుండు అనే ఫీలింగ్ తోటి కష్టపడ్డారు అందరు ప్రతి ఒక్కరు. ఆకాశం పందిరి వైరా, ఆనందం చిందులు వైరా, పన్నీటి కల్లాపి చల్లి మనసంతా ముగ్గులు పెట్టే సరికొత్త సంక్రాంతి రోజే. వెలిగే మా కన్నుల్లో, ఎగిరే మా గుండెల్లో, కొలు ఉండే మా ఇలా వేలుకు నువ్వేలే. స్టంట్స్ నేను విజయ్ ఇద్దరం కలిస్తే ఫైట్ మాస్టర్ విజయ్ ఏ విధమైన స్టంట్స్ ఉంటాయో ప్రతి షాటు కొత్తగా రావడానికి ఈ సినిమాలో ట్రై చేసాం, రీచ్ అయ్యాం కూడా. మీనాతో ఇంతకుముందు నేను సింహాచలం, అలాగే ఇంకో సినిమా కూడా పరశురామ్ ఏదో చేశాను. ఆ సినిమాల్లో ఆమెకి పర్ఫార్మెన్స్కి స్కోప్ తక్కువ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. బట్ దీంట్లో తగ్గాఫర్గా అంటే నాతో పాటు అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కూడా చాలా హైలైట్గా బాగా పర్ఫామ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉండే విధంగా అద్భుతంగా చేసింది కూడా తను. నాకు ఎంత పేరు వస్తుందో మీనా గారికి కూడా అంతే గొప్ప పేరు వస్తుంది ఈ సినిమా.
శ్రీలేఖ గారు గురించి అందరికీ ఒక అవగాహన ఉంది. అమ్మాయి మెలోడీ ఎంత బాగా చేస్తుందో అట్లాగే ఈ 5 సాంగ్లు 5 ఆ అమ్మాయి ప్రతిభ కనబడే విధంగా 5 ట్యూన్లు అద్భుతంగా ఇచ్చింది. 5 కూడా ఇప్పుడు జనరల్గా ఓ సినిమాలో 1-2 పాటలే ఎప్పుడు నోటికి వస్తూ ఉంటాయి. బట్ ఈ దాసు సినిమాలో ఉన్న 5 సాంగ్స్ మళ్ళీ మనం నెమరు వేసుకునే విధంగానే కుదిరినాయి. అమ్మ నన్ను సాకలేదు, నాన్న నన్ను పెంచలేదు, రాయల్లే రప్పల్లే పెరిగానమ్మా. రాళ్లలో నీరున్నట్టే ఇన్నాళ్ళు నాలో ఉన్న మమకేదో నీ వల్లే తెలిసిందమ్మా. విషమును పసుపుగా పూసిన నీ అరికాళ్లను ఈనాడు కపటము తెలియని నా కన్నీళ్లతో కడిగేస్తానమ్మా. అదే అతని ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాలి, నటికుమార్ ధైర్యాన్ని. ఇప్పటివరకు నాకు 150 ప్రింట్స్ అనేది వినటానికే నాకే ఇంత ధైర్యం చేస్తున్నాడా అని. బట్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఎంతైనా ధైర్యం చేయొచ్చు అనిపించింది. అతని మా కష్టానికి, అతను చేస్తున్న ధైర్యానికి, అతను పెట్టే ఎఫర్ట్స్ కానీ ఈ సినిమా న్యాయం చేసే తీరుతుందనేది ఆ నమ్మకం నాకైతే ఉంది. ఏం కావాలన్నా దాసు అని ఒకసారి తలుచుకోండి, కాళ్ళకు రెక్కలు కట్టుకొని కళ్ళ ముందు ఆలిపోతా. ఆకాశం పందిరి వైరా, ఆనందం చిందులు వైరా, అన్నిటి కల్లాపి చల్లి మనసంతా ముగ్గులు పెట్టే సరికొత్త సంక్రాంతి రోజే. సో 12వ తారీఖు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న ఈ దాసనని, మా యూనిట్ని, ఈ విశాఖ టాకీస్ బ్యానర్ని, మొత్తం అందరినీ మీరందరూ గొప్పగా ఆశీర్వదించి ఆదరించి ఇలాంటి సినిమాలు ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకెన్నో సినిమాలు చేసే శక్తిని మాకు ఇచ్చే విధంగా మీరందరూ ప్రోత్సహించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. That's all for now in today's Local TV's Popcorn, but I'll be back tomorrow with more hot happenings in Telugu cinema. Until then, stay tuned to Local TV, Na Uru, Na TV. Good night. Popcorn. సహ సమర్పణ తెచ్చుకోండి వివల్ అల్ట్రా ప్రో. లోకల్